بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ جس کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اس واقعے کے دو نام ذکر کیے جاتے ہیں کتب سیرت، کتب تاریخ کے اندر۔ ایک اسراء جس کا مطلب ہوتا ہے رات کو لے جانا، اور دوسرا اس کا مطلب معراج، دوسرا نام اس کا معراج ذکر کیا جاتا ہے۔ معراج کا مطلب ہے عروج پر لے جانا۔ تو پہلا اسراء جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے 15ویں سپارے میں سورت بنی اسرائیل، سورت الاسراء کے اندر ذکر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اور دوسرا جو اگلا آسمانوں کی طرف جانا اور پھر اوپر کا جو سفر ہے اس کا سورۃ النجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اس واقعے کے دو نام، ایک الاسراء اور دوسرا معراج ہے، اور اس واقعے کے دو حصے ہیں، ایک مکہ سے مسجد اقصی کی طرف، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور دوسرا مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں جس میں اس واقعے کے مختلف پہلوؤں کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں یا حتیم میں آرام فرما تھے۔ 3 فرشتے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ساتھ ان کے 2 معاون فرشتے تھے۔ وہ جنت سے ایک سونے کا تھال، ٹرے لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، آپ کو زمزم کی جگہ پر لے کر گئے، وہاں پر آپ کا آپریشن کیا، آپ کے سینہ مبارک کو شق کیا، اور یہ نحر، حلق سے لے کر پیٹ تک اس کو چاک کیا، اس میں سے دل کو نکالا، اس میں سے جو حشو اور زائد چیزیں تھیں ان کو باہر نکالا، صاف کیا، اور اس کے اندر ایمان، حکمت اور علم سے اس کو بھر کے واپس اپنی جگہ پر فٹ کر دیا اور اس کو سی دیا۔ یہ کرنے کے بعد جو جنت سے ایک سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائی گئی تھی جس کو احادیث میں براق کہا جاتا ہے، اور اس کی صفت آپ نے فرمایا کہ ابیض، سفید رنگ کا جانور تھا، اور گدھے سے تھوڑا سا بڑا اور خچر سے تھوڑا سا چھوٹا وہ جانور تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جب سوار ہوئے تو وہ ذرا شوخیاں کرنے لگا اور حرکت کرنے لگا، ہلنے لگا۔ تو جبرائیل نے کہا، اب محمد تفعل، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کرو گے؟ یعنی آرام سے ٹھہر جاؤ۔ تو وہ براق آرام سے ٹھہر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور اپنا سفر شروع فرمایا۔ جبرائیل ساتھ ہیں اور آپ کو مسجد اقصی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آپ ایک جگہ پر جبرائیل نے کہا کہ یہاں پر رکیے، یہاں نماز ادا کیجیے۔ آپ نے نماز پڑھی اور جبرائیل نے پوچھا، آپ کو پتہ یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ فرمایا کہ یہ طیبہ ہے، مدینہ طیبہ ہے، جہاں آپ کو ہجرت کر کے آنا ہوگا۔ اس کے بعد دوسری جگہ پہ آپ کو جبرائیل نے کہا کہ یہاں نماز پڑھیے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ طور سینا ہے، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی تھی، ان کو تورات ملی تھی۔ تیسری جگہ پر بیت لحم، وہاں پر فرمایا کہ یہاں نماز پڑھیے۔ یہ بیت لحم وہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ راستے میں 3 جگہ پر نماز پڑھوائی۔ پھر وہاں پر چلتے چلتے آپ مسجد اقصی پہنچے، وہاں پر وہ حلقہ جہاں پر دوسرے انبیاء اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے، وہاں آپ نے اپنی سواری کو باندھا اور مسجد اقصی کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو وہاں پر جمع فرمایا تھا، اور ایک اذان دینے والے نے اذان دی، اور سب اس انتظار میں ہیں کہ اب نماز کون پڑھائے گا۔ تو حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور آپ کو مصلی پہ کھڑا کیا۔ آپ کی اقتداء کے اندر تمام انبیاء نے نماز ادا فرمائی۔ پھر وہاں سے آسمان کا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو آسمان کا جو اللہ تعالیٰ نے سیکورٹی سسٹم بنایا ہوا تھا، تو سب سے پہلے آسمان پر پہنچے، فرشتے نے
जो आसमान का रखवाला था, निगरान फरिश्ता था, उसने पूछा कि कौन है? जिब्राइल ने कहा कि मैं हूँ। और फरिश्ते ने पूछा कि आपके साथ कौन है? तो जिब्राइल ने बताया कि मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फरिश्ते ने पूछा क्या उनको इनवाइट किया गया है, उनको बुलाया गया है? तो जवाब दिया हाँ, अल्लाह ताला ने इनको बुलाया है। तो फरिश्ते ने दरवाजा खोला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहबा कहा। इसी तरह तमाम आसमानों पर हर फरिश्ते ने यही सवाल किया कि क्या इनको इनवाइट किया गया है? तो बताने पर उसने दरवाजा खोला और मरहबा कहा। पहले आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत है, वो बैठी हुई है। उनके दाएं तरफ और बाएं तरफ कुछ अरवाह हैं, और वो जब अपनी दाएं तरफ देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, और जब बाएं तरफ देखते हैं तो जरा गमगीन हो जाते हैं, रोते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अस्सलामु अलैकुम कहा। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और मरहबन बिल इब्न सालिह वन नबी सालिह, मरहबा खुशामदीद, ये अच्छे बेटे, अच्छे नबी, इस तरह उन्होंने इस्तकबाल किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्राइल ये कौन है? ये आदम अलैहिस्सलाम है। अच्छा, ये दाईं तरफ देखकर अपने अरवाह को दाईं तरफ वाली अरवाह को देखकर मुस्कुराए हैं और बाईं तरफ वाली अरवाह को देखकर रोए हैं, इसकी क्या वजह है? तो फरमाया कि इनकी दाईं तरफ जो अरवाह हैं ये उन लोगों की रूहें हैं जो जन्नती काम करने वाले हैं, जन्नत में दाखिल होने वाले हैं। उनको देखकर ये मुस्कुराए हैं कि मेरी औलाद के अंदर इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। और बाईं तरफ वो रूहें हैं जो बुरे काम करके बुरे इंजाम की वजह से जहन्नम में दाखिल होने वाली हैं। तो उनको देखकर वो रोए हैं कि मेरी औलाद के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो रास्ते से भटक कर जहन्नम की राह पर चलने वाले हैं। वहां से फिर दूसरे आसमान पर पहुंचे और वहां पर दो नबियों के साथ मुलाकात हुई, हजरत ईसा और हजरत यहया अलैहिस्सलाम, जो दोनों खालाजाद भाई थे। तो उनके साथ उन्होंने भी मरहबा और वेलकम और खुशामदीद कहा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मरहबन बिल अखी सालिह वन नबी सालिह, कि मरहबा खुशामदीद हो अच्छे नबी, अच्छे भाई के लिए। और फिर तीसरे आसमान पर पहुंचे, वहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आपने फरमाया कि हजरत यूसुफ को दुनिया का आधा हुस्न अल्लाह ताला ने अता फरमाया था, बड़ी खूबसूरत शक्ल वाले थे। और फिर चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने भी मरहबा खुशामदीद कहा। और पांचवें आसमान पर हजरत हारून, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे और वो भी नबी थे, उनके साथ मुलाकात हुई, उन्होंने भी मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह बोला। और उसके बाद छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा ने भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए, मरहबन बिल अखी सालिह वन नबी सालिह, खुशामदीद, मरहबा एक अच्छे नबी और अच्छे भाई के लिए। जब आप वहां से रुखसत होने लगे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्राइल ये क्यों रो रहे हैं? तो बताया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि ये जो लड़का है, यानी ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी उम्मत मेरी उम्मत से कई गुना ज्यादा जन्नत में जाएगी, तो अपनी उम्मत की किल्लत की वजह से, थोड़ा होने की वजह से मैं रो रहा हूं। फिर उसके बाद सातवें आसमान पर पहुंचे, वहां पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने भी मरहबा खुशामदीद कहा, मरहबन बिल इब्न सालिह वन नबी सालिह, अच्छे बेटे और अच्छे नबी को खुशामदीद और मरहबा हो। सातवें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक घर है जिसका नाम बैतुल मामूर है। वहाँ पर 70,000 फरिश्ते अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो जिब्राइल ने बताया कि ये 70,000 फरिश्ते रोज़ाना यहाँ अल्लाह की इबादत करते हैं, और जो एक मरतबा कर लेता है दोबारा उसको ये मौका मुयस्सर नहीं होता। यानी इतनी ज़्यादा तादाद में फरिश्ते हैं जो बैतुल मामूर, जो 7वें आसमान पर है, उसमें इबादत और तवाफ़ वगैरह कर रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बाद सिदरतुल मुंतहा और उससे ऊपर ऐसे मकाम पर मुझे अल्लाह ताला ने रसाई अता फरमाई जिसमें अस्मअ फीही सरीफ अल अक़लाम, लोहे महफूज में कलम के चलने की मैं आवाज़ सुनने लगा।
اور پھر یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر اپنے رب کا دیدار زیارت ہوئی یا نہیں ہوئی، اس میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ ایک حدیث ہے جس میں دو اعراب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نور انی اراہ، یہ انی دو طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نور ہے انی اراہ، جس کو میں نے دیکھا تھا۔ دوسرا انی کی بجائے اس کو انا پڑھا گیا ہے، نور انا اراہ، یعنی وہ تو ایسی روشنی تھی، ایسی تجلی تھی، میں کہاں اس کو دیکھ سکتا ہوں۔ تو اس وجہ سے دو رائے ہیں، اس کو صریح طور پر جو ہے وہ احادیث میں وضاحت نہیں فرمائی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار اور زیارت نصیب ہوئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف گفتگو اور کلام تک ہی اس کو رکھا گیا ہو۔ تو دوسری رائے اس میں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا، وہ 12 نبوی یعنی نبوت کا 12واں سال تھا اور 27 رجب تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ معراج کا وہ کروایا گیا، اور یقیناً یہ بہت بڑا معجزہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ تو آپ جب معراج سے واپس آئے اور یہ سارا واقعہ یہ مکہ سے لے کر مسجد اقصی تک اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی اور عرش تک سیر اور جنت اور جہنم کے مناظر، وہ سارے لیلن، وہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارا سفر وہ مکمل کروا دیا۔ تو صبح جب آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے اور دیگر لوگوں سے بیان کیا تو دوسرے جو کفار قریش وغیرہ تھے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ کیسے مانی جا سکتی ہے بات کہ آپ ایک ہی رات کے اندر یہ سارے منازل وہ آپ طے کر چکے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر کے پاس آئے لوگ، اے ابوبکر کیا یہ بات مانی جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اگر اللہ کے رسول یہ بیان کرتے ہیں تو بالکل میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یہ بالکل حق اور سچ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیسے اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں؟ فرمایا کہ اس سے بھی بہت زیادہ راز کی باتیں اور غیب کی باتیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر ایمان رکھتے ہیں، یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک واقعہ جو ہے اس کو قرآن مجید کے اندر فتنتن، آزمائش قرار دیا گیا ہے کہ جو نا سمجھ لوگ ہیں وہ اس واقعے کو تھوڑے سے عرصے کے اندر اتنا بڑا جو ہے وہ سیر کا واقعہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور وہ منکر ہو جاتے ہیں، اور جو ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے پر یقین کرتے ہوئے اور دل و جان سے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو 7ویں آسمان کے بعد جب آگے سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا وہ ایک بیری کا درخت ہے، لیکن ہماری دنیا کے درختوں سے وہ ذرا مختلف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے جو پتے ہیں کآذان الفیول، وہ ہاتھی کے کانوں کے برابر بڑے بڑے ہیں، اور اس کے جو بیر ہیں، جو اس کا پھل ہے، وہ جیسے بڑے مٹکے ہوتے ہیں اس طرح وہ بڑے بڑے اس کے پھل تھے۔ اور فرمایا کہ اس کے اوپر الوان، مختلف رنگوں کی چیزیں اتر رہی تھیں، وہ روشنیاں تھیں، وہ مختلف رنگوں کے اللہ کے فرشتے تھے۔ آپ نے فرمایا اتنا خوبصورت وہ روشنیوں کا منظر تھا، اتنے پیاری رنگوں کی وہ روشنیاں تھیں، فرمایا کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، کوئی بیان کرنے والا اس کو بیان نہیں کر سکتا، اتنا خوبصورت منظر تھا۔ تو فرمایا کہ یہ جو سدرۃ المنتہا ہے، اس کے نیچے سے، اس درخت کے نیچے سے 4 نہریں بہ رہی تھیں۔ تو جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون سی نہریں ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ 2 نہریں ہیں جو جنت میں جا رہی ہیں، اور 2 نہریں ہیں جو نیل اور فرات ہیں۔ فرات یعنی عراق کی جو نہر ہے، اور نیل جو مصر کی نہر ہے، فرمایا کہ یہ یہاں سے نکل کر وہاں پر جا رہی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ فغشیتنی ضبابۃ، مجھے ایک بادل نے ڈانپ لیا اور میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑا، اور میں نے جبرائیل سے کہا کہ چلیے آگے میرے ساتھ چلیے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول یہاں تک میرا مقام تھا، اس سے آگے میں مزید آگے نہیں بڑھ سکتا، آگے عرش معلیٰ کی طرف میں آگے نہیں جا سکتا، یہاں سے میں تھوڑا سا بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ کی تجلی کی وجہ سے میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے بڑھے جہاں پر جبرائیل ٹھہر گئے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، اور وہاں پر کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اور کیا اللہ تعالیٰ کے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا گفتگو ہوئی،
उसको कुरान मजीद ने और अहादीस ने सीगा राज में रखा है, उसकी वजाहत और बयान नहीं फरमाया। अल्लाह ने सिर्फ 2-4 अल्फाज फरमा दिए, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, कि अल्लाह ने अपने महबूब के साथ, अपने नबी के साथ वो रियाज़ो नियाज की वही फरमाई, जो भी वही फरमाई, यानी उसकी वजाहत जो है वो बयान नहीं फरमाई। तो इस मेराज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई इनामात दिए गए। उसमें सबसे पहला इनाम जो है, आपको नमाज का तोहफा मिला, जिसकी तफसील अहादीस में है। आपको 50 नमाजें उम्मत के लिए अता फरमाई गई। आप जब वो 50 नमाजों का तोहफा लेकर पहले आसमान, 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम और उससे आगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपको अल्लाह ने क्या दिया है? तो बताया कि मुझे 50 नमाजों का तोहफा दिया है, जिस पर मेरी उम्मत अमल करेगी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखिए, मैंने बनी इसराइल पर बहुत तजर्बा किया है, मैंने बहुत उनको आजमाया है। आपकी उम्मत उनसे भी ज्यादा कमजोर है, उनके बदन, उनकी उम्रें, उनकी ताकत उनसे कम है, लिहाजा आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रख पाएगी। जाइए अल्लाह के पास और इनमें से कुछ कमी करवाइए। तो रिवायात में आता है कि आप अल्लाह के पास वापस पहुंचे और अल्लाह से जो है वो तलब किया और अल्लाह ताला से गुजारिश की, तो अल्लाह ताला ने 10 नमाजें कम करके 40 कर दी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब वापस आए तो उन्होंने कहा और कम कीजिए। इस तरह करते करते आखिर में 5 नमाजें बाकी रह गई। लेकिन फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी भी ज्यादा हैं, आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखेगी, तो आप जाइए और कम करवाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अपने रब से हया आती है, अब मैं इसी को बाकी रखता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने 50 से कम करते करते 5 तो कर दी हैं, लेकिन मा युबद्दलुल क़ौलु लदैया, कि मेरे पास जो फैसला तय हो जाता है उसमें तब्दीली नहीं होती है। यानी आप 5 नमाजें पढ़ेंगे, हम आपको 50 नमाजों का सवाब अता फरमाएंगे। और फरमाया कि अजज़िउल हसनता अशरन, हर नेकी का बदला हम 10 गुना अता फरमाएंगे। तो इस तरीके से सबसे बड़ा जो तोहफा उम्मत को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में अता फरमाया गया, वो उम्मत के लिए नमाज का तोहफा था। और मुख्तलिफ रिवायात में आता है कि इसके अलावा 3 और तोहफे अता फरमाए। वो एक सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात आमनर रसूल से लेकर आखिर तक, ये 2 आयात का तोहफा अल्लाह ने आपको अता फरमाया। और तीसरा फरमाया कि जो भी आपकी उम्मत में से मुझ पर ईमान रखता होगा और मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता होगा, उसको एक ना एक दिन मैं जरूर जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। और चौथा तोहफा फरमाया कि हर नेकी का बदला हम 10 गुना बढ़ाकर आपकी उम्मत को अता फरमाएंगे। ये 4 तोहफे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमाए गए। और इस वाक़े में राज के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मुशाहिदात करवाए गए। उसमें कई लोगों के अजाब, कई लोगों की सजाएं वो आपको दिखाई गई। उसमें मसलन एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग हैं, लहुम अज़फ़ार मिन नुहासिन, उनके नाखून तांबे के हैं, सख्त हैं, और उससे वो अपने चेहरों को और अपने सीनों को नोच रहे हैं, उनको लहू लुहान कर रहे हैं। तो मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? फरमाया कि ये वो लोग हैं जो दूसरों की ग़ीबत किया करते थे और लोगों की इज्जतों को खराब करने के लिए उनकी बुराइयों को उछाला करते थे। और आगे बढ़े, कुछ और लोगों को देखा, उनके पेट बहुत बड़े कमरों की तरह हैं, इतने बड़े फूले हुए पेट हैं उनके, और अंदर से सांप और बिच्छू नजर आ रहे हैं जो उनके पेटों में से खा रहे हैं। तो मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं, इतनी खतरनाक उनको सजा दी जा रही है? आपने फरमाया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद खाने वाले हैं, जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है। और फिर आपने कुछ लोगों को देखा कि उनके सरों को पत्थर के साथ कुचला जा रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं, सर उनके कुचलते हैं, फिर दोबारा सही हो जाते हैं, फिर पत्थर मार, इस तरह बार बार उनके सरों को कुचला जा रहा है, उनको तकलीफ दी जा रही है। मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? फरमाया कि ये वो लोग हैं जो नमाज में काहली और सुस्ती करने वाले हैं। फिर कुछ लोगों को देखा, उनकी शर्मगाहों पर आगे भी और पीछे भी कुछ चित्रे हैं और कुछ हल्के फुल्के कपड़ों के टुकड़े हैं, और वो अपने सामने रखे हुए ज़री और ज़क़ूम यानी कांटेदार दरख्त
जो जानवर भी खाना पसंद नहीं करते, बदबूदार और कांटेदार दरख्त जो है उसको वो अपने मुंहों के साथ खा रहे हैं। तो मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं जिनको ये बुरा खाना मुहैया किया जा रहा है? तो फरमाया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो ज़कात अदा नहीं करते। और फिर आपने देखा कुछ लोग हैं, उनके सामने दो किस्म के गोश्त रखे हुए हैं, एक साफ और पाकीज़ा गोश्त है और दूसरा सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त है। तो ये लोग क्या करते हैं, साफ गोश्त को छोड़कर, खुशबूदार गोश्त को छोड़कर बुरे और सड़े हुए गोश्त को, बदबूदार गोश्त को खा रहे हैं। पूछा ये कौन लोग हैं? फरमाया कि ये आपकी उम्मत के वो मर्द औरत हैं जो हलाल शोहर और बीवियों को छोड़कर गलत जगह पर मुंह मारते थे और नाजायज जगहों पर अपने ख्वाहिशात को पूरा करने वाले थे। फिर आपने आगे बढ़े तो देखा कि कुछ लोग हैं जिनके होंठों को आग की, एक रिवायत में है कि लोहे की कैंचियों से काटा जा रहा था। तो आपने पूछा जिब्राइल ये कौन लोग हैं? फरमाया कि ये आपकी उम्मत के वो खतीब हैं जो लोगों को तो अच्छे कामों का हुक्म देते हैं लेकिन खुद अच्छाई की तरफ नहीं आते हैं, और इस वजह से इनके साथ ये रवैया इख्तियार किया जा रहा है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा कि वो खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, एक ही दिन के अंदर वो दाना डालते हैं, फौरन खेती होती है, उसी वक्त उसको काट लेते हैं। इस तरह बार बार उनकी खेती जो है वो एक दिन के अंदर ही तैयार होती है और वो अपना जो है उसको गल्ले को महफूज किए जा रहे हैं। आपने पूछा जिब्राइल ये कौन सा खुश नसीब लोग हैं, इतनी जल्दी उनकी खेती जो है वो फल दे रही है? तो आपने फरमाया कि ये आपकी उम्मत के मुजाहिदीन हैं जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले हैं। इनको हर अमल का अजर अल्लाह ताला 700 गुना बढ़ा के अता फरमाता है। और फिर आपने एक बंदे को देखा जिसके ऊपर बोझ लदा हुआ है, उससे उठाया नहीं जा रहा, लेकिन फिर और अपने बोझ के अंदर इजाफा करी जा रहा है, बोझ में और कुछ चीजें डाली जा रहा है। तो आपने पूछा ये बेवकूफ कौन आदमी है? आपने फरमाया कि ये आपकी उम्मत का वो आदमी है जिस पर कोई अमानत डाली जाती है, जिम्मेदारी डाली जाती है, उसको वो पूरा करने की ताकत नहीं रखता, लेकिन ऊपर से और जिम्मेदारियां और ओहदों की तलब वो करता रहता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के दरवाजे पे अल्लाह ताला ने ये लिखा अस्सदक़ातु बिअशरि अमसालिहा, कि सदका जो है उसका सवाब 10 गुना है, और वल कर्ज़ु बिसमानियता अशरा, लेकिन जो कर्जा है उसका बदला 18 गुना है, यानी सदक़े से 8 गुना ज्यादा कर्जे का सवाब, कर्जा देने का अल्लाह ताला सवाब अता फरमाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्राइल ये क्या बात है, सदका करने से 10 गुना सवाब है और कर्जा देने पर 18 गुना सवाब अल्लाह ताला फरमाते हैं? तो उन्होंने फरमाया कि जब बंदा सदका करता है तो मांगने वाले के पास बाज दफा होता है, फिर भी वो मांग रहा होता है, लेकिन जो बंदा आपके पास कर्ज लेने के लिए आता है वो उसी वक्त आता है जब वो बिल्कुल मजबूर होता है, उसके पास कुछ भी इस्तेमाल करने का नहीं होता है, गुजर बसर के लिए कुछ नहीं होता है। तो चूंकि ज्यादा मजबूर है, जिसकी मजबूरी को पूरा किया जा रहा है, जरूरत पूरा किया जा रहा है, इस वजह से अल्लाह ताला 18 गुना सवाब उस पर अता फरमाते हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफर के अंदर एक बड़ी प्यारी खुशबू सूंघी। जिब्राइल से पूछा ए जिब्राइल ये प्यारी सी खुशबू कहाँ से आ रही है? जिब्राइल ने बताया कि ये जो फिरौन की बेटी को कंगी करने वाली औरत थी और उसकी औलाद थी, ये उसकी खुशबू आ रही है। आपने पूछा कि क्या मामला है, ये उसका वाकया क्या है, किस वजह से उनकी खुशबू आ रही है? तो जिब्राइल ने बताया कि ये फिरौन की बेटी को कंगी किया करती थी और इसके अपने भी बच्चे थे। तो एक दिन उसके हाथ से कंगी गिर गई, तो कंगी उठाते वक्त उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी। तो बेटी ने पूछा, फिरौन की बेटी ने पूछा कि बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से, तो क्या अल्लाह मेरा बाप है? तो कहा कि नहीं, वो रब है जो तेरे बाप का भी और हम सब का रब है। उस फिरौन की बेटी ने जाके अपने बाबा को, फिरौन को बता दिया कि ये जो औरत है जो हमें कंगी करती है, ये आपके अलावा किसी को रब मान रही है। तो फिरौन ने उसको बुलाया, कहा कि क्या मेरे अलावा भी किसी को आप रब मानती हो? कहा हाँ, जिसने आपको पैदा किया, सारी कायनात को पैदा किया है, मैं उसको रब मानती हूँ। तो फिरौन ने क्या किया, एक बहुत बड़ा तांबे का बछड़ा बनाया और उसको खूब आग में गर्म किया और
ये जो औरत थी जो कंघी करने वाली थी, इसके सामने उसके बच्चों को एक एक करके उसके अंदर डालने लगा और उनको सजा देने लगा, जलाने लगा। तो इसने कहा कि मेरी एक जरूरत है, मेरी एक हाजत है, वो आप पूरी कर दें। तो फिरौन ने कहा हाँ हमें बताएं आपकी क्या जरूरत है। कहा कि मेरी और मेरे बच्चों की खाक को आप इकट्ठे एक कब्र के अंदर दफन करना। उसने कहा ठीक है, मैं आपकी ये जरूरत पूरी कर दूंगा। तो अब एक एक करके उसके बच्चों को पहले उसमें जलाया गया और आखिर में जो उसका बच्चा था जो दूध पीने वाला था, जब उसमें डाला गया तो उस बच्चे ने बोलकर अपनी माँ को तसल्ली दी। अल्लाह की तरफ से उसको बोलने की ताकत मिली। उसने अपनी माँ को मुखातब किया, कहा कि ए माँ, आपने परेशान नहीं होना है, ये दुनिया की तकलीफ खत्म होने वाली है और आखिरत की जो खुशियां इसके बदले में अल्लाह में देने वाला है, नेमतें अता करने वाला है, वो कभी खत्म नहीं होंगे। आप खुशी से यहाँ पर कूद पड़े। तो इस तरह माँ को बच्चों समेत ईमान लाने की वजह से तकलीफें दी गईं और फरमाया कि आज अल्लाह ताला ने उसकी खुशबू को आसमानों में फैला दिया है। ये उसकी खुशबू थी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत के अंदर हौज़े कौसर दिखाया गया। आपने फरमाया कि हा फताहु क़िबाबुल लुअलु, उसके जो दोनों किनारे हैं उस पे लुअलु के बेहतरीन गुंबद बने हुए हैं, खैमे बने हुए हैं। और फरमाया कि तुरबतुहु मिस्कुन, इसकी हौज़े कौसर की जो मट्टी है वो मुश्क की है और उसकी जो हसाहु अल्लुअलु, उसके जो नीचे पत्थर हैं वो लुअलु के मोती हैं। और फरमाया कि वो साफ शफाफ है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुशबू सूंघी जिसके साथ बड़ी प्यारी सी आवाज आ रही है। तो आपने जिब्राइल से पूछा ये इतनी प्यारी खुशबू किसकी है और ये इतनी अच्छी आवाज किसकी है। तो फरमाया कि ये जन्नत है जो अपनी खुशबू फैला रही है और अपनी आवाज दे रही है। और वो हूरें, वो जन्नत, वो अल्लाह ताला से पूछ रहे हैं कि अल्लाह हमारे फल पक चुके हैं, हमारी दूध की, शहद की, शराब की और साफ पानी की नहरें, हमारे बेहतरीन फल, हमारी खुशबुएं और हमारी नेमतें वो तरस रही हैं कि हमारे अंदर कौन से लोग और कब आएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर हर वो ईमान वाला मर्द, हर वो ईमान वाली औरत तुम्हारे अंदर दाखिल होगी जो मुझ पर, मेरे रसूलों पर और मेरी किताबों पर ईमान रखने वाले होंगे और मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे और अच्छे अमल करेंगे और मेरे साथ कोई दूसरा निद नहीं बनाएंगे, कोई शरीक नहीं ठहराएंगे। और फरमाया कि ये ऐसे लोग हैं जब वो मुझसे मांगते हैं मैं इनकी जरूरत पूरी करता हूँ, जब वो मुझसे दुआ करते हैं तो मैं इनकी दुआ को कबूल करता हूँ। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बदबू महसूस हुई और एक बुरी सी आवाज आई। आपने पूछा कि ये बदबू और ये बुरी आवाज किसकी है। तो कहा कि ये जहन्नम अपने रब से दरखास्त कर रही है कि अल्लाह मेरी आग भड़क भड़क कर बहुत ज्यादा हो चुकी है, मेरी गहराई बहुत बढ़ चुकी है, मेरे अजाब और मेरे खून और पीप और खोलते हुए पानी वो बहुत आखिर तक पहुंच चुके हैं। अल्लाह मेरे अंदर कौन लोग दाखिल होंगे। आप अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर बंदा जो शिरक करने वाला है, चाहे मर्द है या औरत है, और मुझ पर ईमान नहीं रखता, मेरे साथ किसी को शरीक ठहराता है, वो तेरे अंदर दाखिल होगा। तो जन्नत को भी तसल्ली दी और जहन्नम को भी तसल्ली दी। दोनों ने कहा कद रज़ीतु, अल्लाह हम तेरे वादे पर राजी हैं। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ मनाजिर दिखाए गए। और कुछ दीगर अहादीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत के करीब पहुंचे तो आपने जन्नत में चलने की, पाँव की आवाज सुनी। आपने पूछा कि ये किसकी आवाज है। जिब्राइल ने बताया कि ये आपके दोस्त हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की आवाज है। वो फिर जब वापस आए तो आपने बिलाल से पूछा, बिलाल क्या इतना बड़ा अमल करते हो कि सिर्फ तुम्हारी आवाज, कदमों की आवाज जन्नत में सुनाई देती है। तो उन्होंने फरमाया अल्लाह के रसूल मैं हर वक्त बावुजू रहता हूँ, तहारत और पाकी के साथ रहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में एक खूबसूरत महल देखा, बेहतरीन घर देखा। तो आपने जिब्राइल से पूछा कि ये इतना खूबसूरत घर है, ये किसका है। कहा कि आपके उम्मती, आपके दोस्त, ये उमर का घर है।
تو میرا دل چاہا کہ میں اندر جا کے اس کا نظارہ کروں اور میں اس کی خوبصورتی کو دیکھوں، لیکن اے عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، اس وجہ سے میں وہاں داخل نہیں ہوا۔ تو یہ واقعہ معراج کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کئی اسباق دیے ہیں کہ وہ جو لوگ جن کو عذاب اور تکلیفیں دی جا رہی تھیں، ایسے کاموں سے تمہیں بچنا ہے، اور جن لوگوں کے لیے جنت اور نعمتوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے، ان کو اللہ کی طرف سے انعامات مل رہے تھے، ایسے اعمال تم نے کرنے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ جو شب معراج ہے، معراج کا جو دن ہے، یہ کون سا ہے؟ تو اس میں دو رائے ملتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ 10 نبوی، جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس 10ویں سال کے اندر وہ تکلیفیں پہنچیں، وہ پریشانی پہنچیں جو آپ کو ساری زندگی نہیں پہنچی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب، جو آپ کا بہت بڑا سہارا تھے، ان کی وفات ہوئی، اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ، جو آپ کے لیے دائیں بازو جیسی تھیں اور ہر معاملے میں اپنا مال پیش کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دیتی تھی، ان کی وفات بھی اسی سال میں ہو گئی۔ تو دو بڑے سہاروں سے آپ محروم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے اور آپ کا دل بہلانے کے لیے آپ کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی، آپ کو معراج کروایا۔ دوسری بات کہ کیا اس دن کے لیے روزہ رکھنا یا اس رات کے لیے کوئی فضیلت، کوئی عبادت وغیرہ کرنا وہ احادیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، شب برات اور دیگر راتوں کی تو فضیلت احادیث میں آتی ہے، لیکن اس رات کی کوئی خاص فضیلت نہیں آتی ہے۔ اس وجہ سے اس واقعے کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے، اس سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا تاریخ کے اندر واقعہ ہے، جو کسی نبی کو یہ معراج نہیں ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ لیکن اس دن کے لیے روزے کی کوئی فضیلت وہ احادیث میں نہیں ہے، اس رات کی عبادت کی کوئی فضیلت وہ کسی احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک بہت بڑا جو اس واقعے میں سبق دیا ہے کہ جب آپ کے سہارے چھن جائیں اور لوگ آپ کو پستی میں گرانے کے لیے پورا جو ہے وہ زور لگا دیں۔ ایک تو عام الحزن اس وجہ سے کہ اس میں ابو طالب کی وفات ہوئی، اور دوسرا حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، اور تیسری جو پریشانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں دعوت دینے کے لیے گئے، تو وہاں کے لوگوں نے ماننے کی بجائے، سننے کی بجائے طرح طرح کی گالیاں اور بکواسات کی اور برا بلا کہا، اور بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، آپ کو لوہ لہان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کرنے کی بجائے آپ نے ان کو دعا دی۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا غزوہ احد میں جتنی آپ کو تکلیف پہنچی ہے وہ سب سے زیادہ تھی؟ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس سے زیادہ تکلیف مجھے طائف کے دن میں ہوئی تھی کہ جب لوگوں نے میری عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی، مجھے اکیلا سمجھ کے برا بلا کہا، گالیاں دی، کیا کچھ انہوں نے میرے بارے میں باتیں کی۔ تو آپ نے یہ جب 3-4 بڑے بڑے غم جمع ہوئے اور لوگوں نے آپ کو نیچا دکھانے کے لیے پوری کوشش کی، لیکن جب اللہ کا ارادہ، اللہ کی مشیت آپ کو بلند کرنے کی ہو، تو پھر لوگوں کی سوچوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلندی عطا فرمائی، اور ایسے مقام تک اللہ نے اٹھایا جہاں پر جبرائیل جو فرشتوں کا سردار ہے وہ بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو اس میں بہت بڑا میسج ہے کہ جب آپ کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ اللہ کا ارادہ اور مشیت ہوتی ہے اور آپ اللہ کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نیچا نہیں دکھا سکتی۔ اللہ ہمیشہ آپ کو دن بہ دن بلندیاں اور رفعت عطا فرماتا ہے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے اور سنتے رہیے TM کے اجالا۔ اپنے میزبان مفتی محمد قمر ضیاء کو اجازت دیجیے۔